the chapter 1 gravitation. In this chapter we have studied the Earth's gravitational force. Again I will revise. पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण बल. हा भाग मागच्या भागामध्ये अभ्यासलेला आहे. थोडंसं रिवाइज करूया. एखादी वस्तू पृथ्वीवरून वर फेकली असता ती खाली पडते कारण पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे ती पृथ्वीच्या केंद्राकडे खेचली जाते. वर फेकली असताना पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल हे अधोगामी दिशेत आहे कारण पृथ्वीचं सेंटर ऑफ मास ते पृथ्वीच्या सेंटरमध्ये आहे म्हणून वस्तू अधोगामी लंब दिशेत खाली येते. आणि हे जे बल आहे पृथ्वी प्रत्येक वस्तूला तिच्या केंद्राकडे आकर्षित करते, यालाच पृथ्वीचं गुरुत्व बल असं म्हणतात. आता याच्यावर आधारित आपल्याला काही उदाहरणं आहेत, ती उदाहरणं आपल्याला सोडवायची आहेत. Earth attracts every object towards its center and with a force. This force is called Earth's gravitational force. आपल्याला उदाहरणं पण सोडवायचे आहेत. उदाहरणाच्या माध्यमातून हे बल कसं आहे, बलाचं स्वरूप कसं आहे हेही लक्षात येईल. आणि ही उदाहरणं सोडवल्यानंतर तुमच्या हे पण लक्षात येईल की एखाद्या वस्तू वर फेकली तर ती पृथ्वीवर पडते, त्या वस्तूला पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बलाने आकर्षित करत असते. त्याच पद्धतीनं पृथ्वी चंद्राला किंवा इतर काही आर्टिफिशियल सॅटेलाइटवर सुद्धा गुरुत्वाकर्षण बल प्रयुक्त करते, पण चंद्र पृथ्वीकडे ओढला जात नाही, सॅटेलाइट येत नाहीत, फळ किंवा एखादी वस्तू मात्र पृथ्वीवर पडते. याचं कारण काय आहे हे या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला हे उदाहरणं सोडवल्यानंतर लक्षात येईल. ही संकल्पना तुमच्या पूर्णपणे लक्षात येण्यासाठी तुम्हाला काही उदाहरणं सोडवून बघण्याची गरज आहे. आणि मागच्या भागामध्ये आपण जी उदाहरणं सोडवली त्याच्याशी आपण कंपॅरिझन करणार आहे आणि मग तुम्हाला ह्या प्रश्नांची उत्तरं कळतील. आता याच्यामध्ये we have to study the Earth's gravitational force with the help of some examples. When you solve some examples given in your book, you will understand why the objects falls, the fruits on the tree falls towards the earth, but moon revolves around the earth. It does not falls like the fruit, and you will get it from the examples. Therefore, on page number 7, there is example 1. I will read it. You can also write down or read carefully. The example is like that. Calculate the gravitational force due to Earth on Mahendra in earlier example. मागे एक एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये महेंद्र आणि विराट हे 1 मीटर अंतरावरती बसले असतात, त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन किती आहे हे कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये. आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे तर पृथ्वीवरती महेंद्र आहे आणि महेंद्र वरती पृथ्वीचे किती गुरुत्वाकर्षण बल आहे हे कॅल्क्युलेट करा म्हणून सांगितलेले आहे. आता याच्यामध्ये ज्या गिवन थिंग्स आहेत त्याचा आपण विचार करूया. द मास ऑफ अर्थ, इट इज सम गिवन थिंग्स वी कॅन राईट हिअर. गिवन मास ऑफ अर्थ m1, it is equal to 6 into 10 raised to 24 kg. We have to use the equation F is equal to g m1 m2 divided by d square. D is the distance between two objects. In this example, Mahindra is sitting on the earth. Therefore, distance between Mahindra and earth, it is the radius of earth. That is Mahindra, the distance from the center of earth, it is radius of the earth. And therefore, first we have to write masses m1 m2. Mass of earth 6 into 24 kg. Mass of Mahindra m2. Mass of Mahindra m2. It is given in earlier example. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला महेंद्रचं मास दिलं होतं. It is 75 kg. Then distance between them, we have to take here the radius r.
radius r of the earth. Distance, suppose this is the earth. Mahendra is sitting on the surface of the earth. Then distance between this Mahendra and the center, it is nothing but radius of the earth. Therefore, in this example, we have to consider the distance as r, and radius of the earth, it is 6 point. Radius of earth, it is 6.4 into 10 raised to 6 meter. Now we know the value of G, universal gravitational constant, 6.67 into 10 raised to 11 minus 11 Newton meter square per kg square. And we have to find out the force of gravitation acted by the earth on Mahendra. That is, we have to calculate the force of gravitation on Mahendra. We use the Newton's law of gravitation, and now we will solve this example. The formula is F is equal to G m1 m2 divided by d square. Now we will substitute here d by r square. Now we can substitute the values. The values G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 into m1, that is 6 into 10 raised to 24 into m2, that is 75, then divided by 6.4 into 10 raised to 6 bracket square. Now the next step, 6.67 into 6 into 75 into 10 raised to minus 11 into 10 raised to 24 divided by 6.4 into 6.4, the bracket square, that is 10 raised to 6 bracket square, it will become 10 raised to 12. Now we can multiply 6.67 into by the multiplication of 6 into 75, and it is written as 450. The next multiplication, 10 raised to minus 11 into 10 raised to 24. Using the laws of indices, we can write here 10 raised to 13, and in the denominator 6.4 into 6.4, it is 40.96 into 10 raised to 12. Now again we can multiply and write this multiplication. 6.67 गुणिले 450 हा गुणाकार अंशात येईल आणि 40.96 ही संख्या छेदात येणार आहे. आता हा गुणाकार 3001.50 छेद 40.96 गुणिले 10चा घातांक 13, 10चा घातांक 12 छेदामध्ये, तो अंशात गेला की मायनस होईल आणि मग घातांकाच्या नियमानुसार ते 10 होतील. 10 raised to 13 into 10 raised to minus 12 होतील. Then we can write here 10 raised to 1, that is 10. And if we have the division, ह्याचा जर भागाकार करायचा झाला तर आपण एक पायरी अशी लिहू शकतो. हे 2 दशांश स्थळ आहेत, इथं 2 दशांश स्थळ आहेत, त्यामुळे 300150 भागिले 4096 गुणिले 10 हा भागाकार आपण करायचा आहे. आणि ह्या भागाकाराचं उत्तर हे 73.27 गुणिले 10 म्हणजेच 732.7 गुणिले 732.7 या पद्धतीने येतं. The division of 3,150 with
4096 into 10. This will be like as 73.27 into 10. We can write this as 732.7. It is the force. By rounding up, we can write here F is equal to 733 Newton. That is the force of gravitation of the earth on Mahindra. The force of gravitation due to earth on Mahindra is 733 न्यूटन. आता याच्या अगोदरच्या उदाहरणामध्ये आपण विराट आणि महेंद्र यामधलं फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काढलं होतं. त्या फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आणि या फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनची जर तुलना केली तर असे लक्षात येईल हे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्रा is larger by 1.83 into 10 raised to 9 times larger than the force of gravitation between Mahendra and Virat. म्हणजेच काय तर पृथ्वीवरच्या कुठल्याही वस्तूवरती पृथ्वीने प्रयुक्त केलेलं गुरुत्वाकर्षण बल हे खूप मोठं आहे. पृथ्वीवरच्या दोन वस्तूंच्या मध्ये असणारं गुरुत्वाकर्षण बल आणि त्या दोन वस्तूंवरती पृथ्वीनं प्रयुक्त केलेलं गुरुत्व बल यांची तुलना केली तर असं लक्षात येतं की पृथ्वीचं गुरुत्व बल हे खूप मोठं आहे आणि त्यामुळं पृथ्वीवरून आपण एखादी वस्तू वर फेकली तर ती पृथ्वीकडे खेचली जाते, पृथ्वीच्या केंद्राकडे येते. आता दुसरा प्रश्न असा आहे, चंद्रावर पण पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल आहे, कृत्रिम उपग्रहांवर पण बल आहे. मग हे खाली येत नाहीत तर काय परिणाम होतो पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाचा याच्यावर, तर चंद्र पृथ्वीभोवती फिरत राहतो, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स पृथ्वीभोवती फिरत राहतात. याचं कारण काय तर हे आपल्याला पुढच्या उदाहरणामध्ये पाहायचं आहे. इथं आपण पुढचं एक उदाहरण घेणार आहोत. Now, the second example. I will read it. You can write or read with me from the textbook very carefully. मी हे एक्झाम्पल वाचते, तुम्ही पुस्तकातून लिहा किंवा लिहून घ्या. पुस्तकातून लिहून घ्या किंवा काळजीपूर्वक ऐका. एक्झाम्पल 2 काय आहे पहा. याच्यामध्ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, what will be the Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force on the earth. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट म्हणजे स्थिर अवस्थेतून महेंद्र जर खाली पडत असेल तर 1 सेकंदानंतर त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. महेंद्रवरती पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल आहे आणि त्यामुळं तो खाली पडत आहे, पण तर सुरुवातीचा वेग 0 असताना स्थिर अवस्थेतून तो खाली पडत असताना 1 सेकंदानंतरचा त्याचा वेग काय आहे हे आपल्याला शोधावं लागेल. आता याच्यासाठी पहिल्यांदा त्याचं ऍक्सेलरेशन माहित असलं पाहिजे, मग आपल्याला न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशन वापरता येतील. सुरुवातीला आपण गिवन थिंग्स आहेत एक्झाम्पल मध्ये त्या आपण मांडूया म्हणजे ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येईल. द गिवन थिंग्स, द initial state is rest position, therefore in given things we can write the initial velocity u as 0. The time is given as t is equal to 1 second. After 1 second what will be the velocity, it is the question. Then we know about the Mahendra's mass. Then m is equal to 75 kg. We can write here Mahendra's mass is 75 kg. Then we have to find out the velocity after 1 second, that is v is equal to final velocity, that is velocity after 1 second. Now first we have to calculate the acceleration. We know the formula for acceleration. We know
From Newton's second law of motion, the equation F is equal to ma. With this formula, we can calculate A is equal to F divided by m. Now we can substitute the values of F and m. In earlier example, we have calculated the value of F, that is F is equal to 733 Newton. We will substitute this value in this equation, in this फॉर्म्युला. मागच्या उदाहरणामध्ये आपण पृथ्वीमुळं महेंद्रवर असणारं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे. ते फोर्स आपण याच्यामध्ये वापरणार आहे. ते F इज इक्वल टू 733 आहे आणि ते आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये वापरणार आहे. F ची किंमत 733 divided by mass, it is 75 kg, and the answer is A is equal to 9.77 meter per second square. This is the acceleration when of Mahendra when he is falling down towards the earth. Now we have to find out the velocity after 1 second, and hence we can use here the Newton's equation of motion. Therefore, according to Newton's equation of motion, we can write here V is equal to U plus AT. Now we know the values of U, A and T. Substitute the values of U, A and T. U is the initial velocity. It is 0 plus A is 9.77 into time 1 second. Therefore, the V is equal to 9.77 meter per second. That is, the Mahendra has velocity after 1 second is 9.77 meter per second when he is falling towards the earth. म्हणजे महेंद्र पृथ्वीकडे येत असताना, पडत असताना पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे 1 सेकंदानंतर त्याची जी व्हेलॉसिटी असणार आहे ती व्हेलॉसिटी 9.77 मीटर प्रति सेकंद अशी आहे. आता यापूर्वी महेंद्र आणि विराट दोघं एका बाकावर बसले असतील तर महेंद्र विराटकडे सरकताना त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे हे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आणि ती व्हेलॉसिटी मागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काढलेली 5.34 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकंद अशी आहे. म्हणजे ही अत्यंत कमी आहे आणि त्याच्या तुलनेत वस्तू पृथ्वी, महेंद्र म्हणजे एक वस्तू आहे, ती वस्तू पृथ्वीकडे येताना मात्र जी व्हेलॉसिटी मिळाली 9.77 मीटर पर सेकंद, ही व्हेलॉसिटी मात्र दोन वस्तूंच्या मध्ये असणाऱ्या व्हेलॉसिटीच्या तुलनेत ही व्हेलॉसिटी 1.83 into 10⁹ टाइम्स लार्जर आहे. एवढ्या मोठ्या पटीनं ही व्हेलॉसिटी मोठी आहे आणि त्यामुळं पृथ्वीवरून वर फेकलेली वस्तू ही पृथ्वीकडे येते. एखादं फळ, एखादी वस्तू ही पृथ्वीवर पडते. पण आता पुढचा क्वेश्चन आहे, चंद्रावर पण पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल आहे. मग त्याचं कारण काय? We have the question again. The moon, the earth also acts the gravitational force on moon, but moon does not falls towards the earth because the moon has its own velocity along its orbit, and due to its velocity the moon revolves around the earth. It does not falls on the earth. Also, the artificial satellites which are launched, they revolves around the earth in some specific orbits because all these satellites, they have their own velocity along their orbit and therefore they does not falls towards the earth. आता याच्यामध्ये चंद्रावर पण पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल आहे पण तो पडत नाही. याचं कारण चंद्र आणि पृथ्वी ह्या विश्वातल्या दोन वस्तू आहेत, दोन्हींमध्ये आकर्षण बल आहे आणि शिवाय चंद्र त्याच्या कक्षेमध्ये फिरत असताना
त्याची स्वतःची एक व्हेलॉसिटी आहे. स्वतःच्या काही विशिष्ट व्हेलॉसिटीनं चंद्र त्या कक्षेत फिरत असतो आणि त्यामुळं तो पृथ्वीवर पडत नाही, तर तो पृथ्वीभोवती तसाच फिरत राहू शकतो किंवा फिरत राहतो. याच पद्धतीनं काही कृत्रिम उपग्रह आहेत. त्यांच्या सुद्धा त्यांच्या कक्षाभोवती कक्षामध्ये फिरत असताना त्यांच्या स्वतःच्या काही व्हेलॉसिटीज आहेत, त्यांना व्हेलॉसिटी दिलेली आहे आणि त्या व्हेलॉसिटीमुळं ते त्याच कक्षेत फिरत राहू शकतात. एखादी वस्तू जशी पृथ्वीवर पडते तसं त्या गोष्टी पडत नाहीत. ह्या इतक्या गोष्टी तुम्हाला ह्या अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स याच्यामधून आपल्याला अभ्यासता येतील. आता याच्या पुढच्या भागामध्ये अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ही संकल्पना काय आहे, ती कशी आहे, याविषयीचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आता समजा काही शंका असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये ह्या शंका लिहू शकता. मी तुम्हाला कमेंटमध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन पण देईन. आणि हे जर तुम्हाला आकलन करायला माझे व्हिडिओ सोपे वाटत असतील तर तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला वेळोवेळी मिळत जातील. थँक्यू.